جواب دوں گا. کہیں ایریگیشن والوں کو میری مسجد کو ہاتھ لگانے تک جرت ہے, ہاتھ لگا کے دکھائیں. بات یاد رکھیں, تمام مسائل کا یہ فتویٰ ہے, جو زمین اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دی جائے, کوئی مائی کا لال اس کا وقف نامہ تبدیل نہیں کر سکتا. ہماری تمام جماعتوں کے ذمہ داران ہیں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے, ہم FIR لانچ کرنے جا رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی پر. میں جمعیت علماء اسلام کا ذمہ دار, میرے ساتھ اہل سنت کے ذمہ دار, میرے ساتھ وفاق المدارس کے ذمہ دار, میرے ساتھ یہ مسلمانان پاکستان, یہ تمام کے تمام یہاں موجود ہیں. اور ہم پاکستان علماء کونسل کے ذمہ دار, مولانا تنویر عالم صاحب, تمام ڈاکٹر ضیاء الرحمان, ہم تمام ذمہ دار اب اس کے بعد FIR لانچ کریں گے 295C کی, 295B بھی, 295A بھی اور 295C بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ہمارا جو اس کو FIR کو درج نہیں کرے گا, ہم سمجھیں گے وہ اسلام کا دشمن, پاکستان کا دشمن, پاکستان اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے امن اور استحکام کا دشمن ہے. قرآن کریم کے نسخوں کے ساتھ درندوں, ہم تو غزہ کو رو رہے ہیں. تم نے قرآن کریم کے نسخے اس طرح بے دردی سے شہید کیے اور ان کو زمین کے گڑھے میں دفنایا. تمہاری لاشیں کیڑے کھائیں گے انشاءاللہ. پرامن پاکستانی ہے, پرامن مطالبہ ہے. ہم نماز کے بعد یہاں سنگ بنیاد رکھیں گے انشاءاللہ. مسجد کو کوئی مائی کا لال بھی ہم سے نہیں روک سکتا. لبیک 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 لبیک. تم نے 50 مسجدوں کو نوٹس دیے. میں جس جگہ پر کھڑا ہوں, تم نے کہا یہ گرین بیلٹ ہے, اسی لائن پر یہ ہوٹل ہے آگے, اور آگے چلے جائیں آپ دیکھ لیں اسلام آباد پلس اسلام آباد کلب, کیا وہ گرین بیلٹ پر نہیں ہے؟ شراب خانے تم نے بنائے, یہاں تم نے ساری چیزیں بنا دی. ہم نے تو کبھی بھی کوئی بات نہیں کی, ہم نے تو نہیں کی. یہاں دوسرے فرقوں کے آپ نے تجاوزات سے ہٹ کر ان کو جگہ دی. کسی نے اسکول کالج کو مسمار کر کے اپنے وہ دوسرے گرجے اور پتہ نہیں کیا کیا غلاظتوں کے ڈھیر بنائے ہیں. وزیر داخلہ صاحب, بہت ہو گئی, ہمارے صبر کا امتحان آپ نے بہت لے لیا. ہم نے آج تک اپنے بڑوں کی حکم پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا. تم روزانہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہو. اب مزید انشاءاللہ یہ برداشت نہیں ہوگی. یہ تمام علماء, تمام جماعتوں کے ذمہ داران آج یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم سنگ بنیاد رکھیں گے اور 14 اگست کو انشاءاللہ ہم اس سرزمین, اسی جگہ پر نئی مسجد, مدنی جامع مسجد کی تعمیر کا اعلان کریں انشاءاللہ. آج ہم سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. 14 اگست کو جمعیت علماء اسلام, اہل سنت والجماعت, پاکستان علماء کونسل, جمعیت اسی وفاق المدارس العربیہ, تمام پاکستان کی جماعتیں, اہل پاکستان, عوام پاکستان, وہ لبرل جو کہتے ہیں ملا کہاں ہے, آج ملا موجود ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں دین کے دشمنوں, تم کہاں ہو؟ نکلو اب گھروں سے, تمہاری غیرت مر گئی. اس لیے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم بقیہ نماز پوری کریں گے. قیادت بھی آئے گی, سارے علماء آئیں گے, ہم مشترکہ انشاءاللہ مدنی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اور پھر ایک عظیم الشان تاریخی اسلام آباد کا اس میں مظاہرہ ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ ہم پورے تیاری کے ساتھ آ کر اپنی مسجد کی تعمیر شروع کریں انشاءاللہ. لگائیں ہاتھ, بات کرنی ہے, آپ لگائیں نا ہاتھ. میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگاتے. میری مسجدیں اتنی, کل قیامت کے دن آپ نے مرنا نہیں ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہائی کورٹ کا جج کیا جواب دے گا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ نے مجھ سے اگر پوچھ لیا کہ تمہیں یہ قوت اور طاقت دی تھی اور میرا گھر ٹوٹ رہا تھا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہیں ایریگیشن والوں کو میری مسجد کو ہاتھ لگانے تک جرت ہے, ہاتھ لگا کے دکھائیں. میں دیکھتا ہوں کیسے ہاتھ لگا. 19 مساجد آپ نے 2 دن میں توڑی ہے. بابری مسجد کیوں شہید ہوئی تھی؟ کیوں اس پر آپ نے رد عمل دیا تھا؟ اسٹیٹ آف پاکستان نے رد عمل دیا تھا. وہاں بھی تو سپریم کورٹ کا حکم تھا نا کہ یہ مندر کی جگہ پر قبضہ کیا گیا, انکروچمنٹ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان چلا اٹھی تھی. بابری مسجد پر اسٹیٹ آف پاکستان چلا اٹھے کیونکہ وہ ہندو نے اور بھارت نے شہید کی تھی. یہاں آپ کو اس لیے 19 مساجد گرانے کی اجازت ہے کہ آپ مسلمان ہیں.
इंक्रोचमेंट से मस्जिद ने की हुई है और सरकारी दफातर नहीं है। मैं अब कहता हूं कि मेरी मस्जिद को हाथ लगाओ, आप ले आओ किरण, मेरे सर से गुजार कर मस्जिद तक जाना होगा, ये मैं बता दूं आपको। मेरे जनाजे से होकर मस्जिद तक जाना पड़ेगा सखर के इंतजामिया को। मेरे जनाजे के बगैर मस्जिद तक अब आप नहीं पहुंच सकेंगे। 8 दिन के अंदर मसाजिद दोबारा तामीर करके दें, अगर नहीं मैं मसाजिद खुद तामीर करूंगा। जहां जहां आपने गिराई है वहां वहां तामीर करूंगा। किसी सूरत मसाजिद के साथ में हाथ चुरान बर्दाश्त। मैं तो गरीबों की जंग लड़ रहा हूं, मिस्किनों की जंग, ये तो मेरी मस्जिद है। गरीबों के लिए जान देना चाह रहा हूं, मस्जिद के लिए क्यों नहीं दूंगा? अवाम के लिए जान देना चाह रहा हूं, मस्जिद के लिए क्यों नहीं दूंगा? 15 मिनट का टाइम दिया, मेरे कारकुन वापस करें, उसके बाद हम हिकमत अमली बनाएंगे। मैं खुद पटिशनर बन रहा हूं, मैं खुद हाई कोर्ट जा रहा हूं, फरीद बन रहा हूं इस केस में। मैं खुद बताते खुद एप्लीकेशन तैयार कर रहा हूं। हाई कोर्ट वजाहत करे कि हाई कोर्ट ने मसाजिद के हुक्म का ऑर्डर किया है या नहीं किया। हाई कोर्ट की जजमेंट आ जाए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अगर वाकई हाई कोर्ट की जजमेंट है कि मसाजिद को गिराओ, तो हम हाई कोर्ट जाने, हम जाए। अगर हाई कोर्ट का हुक्म नहीं है, जजमेंट को बहाना बनाकर मेरी मसाजिद गिराई जा रही है, तो फिर इंतजामी और हम आमने सामने होंगे। मैं समझ रहा हूं सिंध हुकूमत बेबस है, सिंध हुकूमत लाचार और मजबूर है, लेकिन इतनी बेबस और लाचार भी नहीं होना चाहिए सिंध हुकूमत को कि कारकुन उठे और कारकुन मस्जिद के तकद्दुस के लिए अपनी जान हथेली पे रखे। 69 कारकुनों को सुबह आपने मुझे मारा, मेरे कारकुनों को मारा। क्या था मेरे कारकुन के हाथ में? उठा के आपने मोबाइलों में फेंका है, लाठीचार्ज किया आपने मेरे कारकुनों पर। क्यों मेरे कारकुनों पर लाठीचार्ज हुई है? ये भी हाई कोर्ट के अहकामात थे कि लाठीचार्ज करो, कारकुनों को जख्मी करो। NICVD में मेरा कारकुन जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा था कि हार्ट अटैक बंदूक को दिलवाओ, मर गया तो उसका खून किसके गले होगा? इरिगेशन के अफसर के खिलाफ FIR करूंगा। DC, SSP, कमिश्नर, DIG, RPO के खिलाफ मैं उस बंदे की FIR करूंगा। अल्लाह उसको जिंदगी दे, वो बच जाए। अगर मर गया तो FIR SSP सखर, कमिश्नर, RPO, DIG, इरिगेशन के खिलाफ करूंगा। इंक्वायरी करेंगे, किस चीज की इंक्वायरी करेंगे? मस्जिद को तोड़ने की इंक्वायरी करेंगे या कारकुन पे लाठीचार्ज की? किस चीज की इंक्वायरी करेंगे? वो कहने के लिए बिल्कुल होगी, और वो बंदे भी हम आपके रिलीज करवा रहे हैं। मेरे 69 कारकुनों पर क्यों लाठीचार्ज की गई? किसके अहकामात? किसने हुक्म किया था कि लाठीचार्ज करें? रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ पे उनको लोगों के मुश्किल न हो, वहाँ पे पीसफुली। न कल मुश्किल थे, न आज मुश्किल है, न कल मुश्किल होंगे। मस्जिद को तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। मस्जिद को तोड़ने के लिए गोलियां आपकी होंगी, सीने हमारी। मस्जिद को तोड़ने के लिए गोलियां आपकी होंगी, फिर भी हम गोली नहीं उठाएंगे, सीने देंगे हम। हमारे सीने होंगे, आपकी गोलियां होंगी। हम मुश्किल कल भी आप स्टेट के नाम पर थे, स्टेट के नाम पर आपने गुंडागर्दी की है, स्टेट के नाम पर आपने मस्जिद तोड़ी है। आज भी अगर मुश्किल होंगे, आप होंगे। मैंने अपने बाप का भी जनाजा उठा लिया, अपना भी उठा लूंगा। सौदेबाजी नहीं करेंगे। मेरे के बाद अगली हिकमत अमली बनाऊंगा। अभी मैं मस्जिद में बैठा हूँ, यही मसला हल करें। मुझे न ले जाए SP ऑफिस के बाहर, मुझे न ले जाए RPO ऑफिस के बाहर। बंदे रिलीज करवा। और अगर मैंने ऐलान कर दिया मेरे कारकुन बाहर आए, फिर समय मेरे कारकुन को। इसमें कहते हैं बंदे भी आपके रिलीज करें। अगर आप कोई अल्टरनेट जगह मांग रहे हैं ना, अल्टरनेट जगह नहीं मांग रहा, यही जगह इस मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। जो मस्जिदें गिरी है, मैं वहाँ 8 दिन का आपको टाइम देता हूँ मस्जिद तामीर करके दे। नहीं, मैं खुद मस्जिद वहाँ तामीर करूँगा। फिर आए, लड़ाई करनी है, लड़ते हैं। आए फिर जो करना है आप। लड़ाई नहीं आपसे, हमारी तो लड़ाई कोई नहीं आपसे। मस्जिद से लड़ाई है आपकी, मुझसे नहीं है। नहीं, हमारी तो कोई आपकी मस्जिद से लड़ाई है, आपकी मुझसे नहीं है। कोर्ट को इन्फॉर्म कर आप इसलिए मस्जिद को तोड़ रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। अल्लाह से लिखवा के लाएं, आप स्टेट के नाम पर जो चाहेंगे आपके लिए जायज है। मैं दारुल इफ्ता के मुफ्तियान को कहता हूँ कि फतवा बुलंद करें। शरअन इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? शरई पॉइंट ऑफ व्यू से जो मस्जिद को तोड़ रहा है, शरीयत के बारे में क्या अहकामात है? चले इन्फॉर्म करते हैं। बंदे दे मुझे, मेरे बंदे आप रिलीज करते हैं। बिल्कुल बंदे रिलीज करें। मैं किसी सूरत अपने कारकुनों को लाकर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी आकर मैं भी अंदर बात करते फिर आपको। बिल्कुल जी। थैंक यू।